धन्यवाद देऊ पुनर्बार प्रभु आज आम को चरण को आसवाक देले मु विशेष धन्यवाद दिए आमर छोट ग्रुप मध्य प्रभु आमको दया अनुग्रह करी प्रतिदिन यही समय वाक्य द्वारा आम गीत स्त्रोत द्वारा प्रार्थना द्वारा महिमा करुछु गोटे सेवा अटे कारण ईश्वर सेवा और ईश्वर को गौरव करवा यही स्थान आम देखिपु जे ख्रीष्ट को नम्रतार आदर्श प्रभु जीशु ख्रीष्ट नम्रतार आदर्श आम एक्समास विषय अनेक लोक मैंने प्री एक्समास माने डिसेम्बर 25 पर्यंत प्री एक्समास बोली अनेक लोके पालन करिथांती आज प्री एक्समास बा प्राक एक्समास विषय में केतेटा विषय को चाहे जदि वास्तव आ ख्रीष्ट को जीवन आदर्श थिला नम्रता वास्तव प्रत्येक जो माने जे प्री क्रिसमस पालन करते प्रभु आम ठार गोटे चाहती नम्रता विषय प्रत्येक विषय नम्रता आम कौन नम्रता भक्ति आसे किंतु आम प्रभु को निकट को शक्ति जाऊनु आम भक्ति जीवा दरकार ता हूँ नम्रतार गोटे गुण ये कहना चाहे आज यही मास सारा अनेक लोके क्रिसमस जो पालन कर ख्रीस्टियन हम्बलनेस माने निज को नम्रता हूँ प्रभु आम जीवन में देखती कारण नम्रता गोटे आम नम्रता विषय आम आलोचना करवा नम्रता माने कौन ये स्थान आम देखिपु ख्रीष्ट जीवन मध्य ख्रीष्ट मन मध्य से आमानकर नम्रता आदर्श करी जाइछन्ते नम्रता सकाशु से जगत को आसछन्ते नम्रता सकाशु आज आम ख्रीष्टमास आम सेलिब्रेशन करूँ नम्रता सकाशु आज आम परित्राण पाऊछु नम्रता सकाशु आम आज स्वर्ग को जाइपर तेणु आज आम जीवन कौन यह कहवाक चाहे आसतु मु 3टा पॉइंट आपण मान निकट में उपस्थापन कर समाप्त करी कारण ए स्थान फिलिपियो पुस्तक आम देखिपु साधु पाउल कहीं एक कथा लिखिले कारण ए फिलिपियो मंडल में अति सुंदर दुई भौणी थे से माने बहुत प्रभु को विश्वास करते प्रभु को नियम पालन करते समस्त विषय अति उत्तम से माने विश्वास बढ़ुले कौन है हठात से दुई भौणी भाव बद है मन मालिन एत से मैंने स्नेह थे अति से माने दुई भौणी सहभागिता थे किंतु हठात कौन है जे से विषय मन मालिन होगा से दुई जन से विच्छेद होगले तेणु से मन किए कहार नम्रता रहा ना कारण से भी गर्व से भी गर्वित होगले एणु ये स्थान बहुत साधु पाउल को चिंता आसला कौन है ख्रीष्टीय परिवार ख्रीस्टियन मोर भौणी मान ही आज एम के बाब बद एत स्नेह थे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम एत स्वर्ग सिंहासन छाड़ी आसिले आम को मिलित करने आज ये भौणी मैंने कहीं कथा एमती होती भाव यही चिंता नहीं साधु पाउल यही नम्रता ख्रीष्ट को नम्रता आदर्श विषय से यही स्थान प्रकाश कले तेणु आम देखिपु प्रथम 6 पद जो आम पाठ कर देखिपु 6 लेखाई से ईश्वर रूपी हेले ही ईश्वर को सहित सामान होई रहिबा निज निमंते धरी रखा विषय मन कले नहीं प्रभु जीशु ख्रीष्ट किए अटंती यही स्थान में जाना प्रभु जीशु ख्रीष्ट भी निजे ईश्वर अटंती कारण लेखा जाए पिता और मु एक अटे जहाँकि आम 10:30 आम देखिपु जीशु जिते जगत थे से गोटे कहते पिता मु एक तार से ईश्वर रूपी हेले हे निजे ईश्वर तिले हे ये स्थान में देखिपु से ईश्वर को सहित समान रहा माने ईश्वर को सहित ईश्वर को कार्य समान उच्चतर सदा रहा यह से मने न करी कौन कले से निज निमंते धरी रखिबार विषय भी मन कले माने निज को से नम्र हेले जे कहीं नम्रता गोटे ईश्वर गुण अटे यह गोटे आम प्रथम जाना नम्रता ईश्वर गुण
ଯାହା ପାଖରେ ନମ୍ରତା ଅଛି ସେ ଈଶ୍ୱର ଗୁଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ନମ୍ରତା ନାହିଁ, ତାପରେ ନମ୍ରତାରେ କଣ ଅଛି? ଈଶ୍ୱର ଗୁଣ ଅଛି। ସେ ନମ୍ରତାରେ ସେ ସମସ୍ତ କିଛି ସହିଯାଏ। ନମ୍ରତାରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେ ଆଦର୍ଶ ହୋଇଥାଏ। କାହାଣୀ ସେ ଉଣା ପଡେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନମ୍ରତା ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ ଅଟେ। ନମ୍ରତା ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ। ଏଣୁ ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଅଛୁ। we are the belongs to Christ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଅଛୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅନେକ ଲୋକେ ପାଳନ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ନମ୍ରତା ଅଛି, କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଗୁଣ ପାଇଅଛୁ। ସେକେଣ୍ଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନମ୍ରତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଅଧିକାର ପାଇବା। କାରଣ ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ଅଧିକାର ପାଇବେ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଗୁଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ 6 ପଦରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହିଁ, ଯଦି ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ହିଁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ରହିବା ନିଜ ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ କଲେ? ଧରି ରଖିବାକୁ ବିଷୟ ସେ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଛି ସେ ନମ୍ରତା ଗୁଣ ଦେଇ ସେ ଜଗତକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏତେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ସେ କେମିତି ନମ୍ର ହେଲେ। ତା ନମ୍ରତା ପ୍ରକାଶ ତାକୁ ଜାଗା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁହାଳ କଲେ ଶୁଆଇଲେ। ତାଙ୍କ ସମାଧି ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆରାମେ ତ ଯୋସେଫଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥଳେ କେତେ ନମ୍ରତା ଆମେ ତାହାର ଦେଖିପାରୁଛୁ। କାରଣ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କେତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମାଧିସ୍ଥ ପାଇଁ ନିଜର ଗୋଟେ ଜାଗା କରିଥାନ୍ତେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରକ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜକୁ ଏତେ ନ୍ୟୁନ ହେଲେ, ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ ଛାଡି ସେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ କଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନମ୍ରତା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ସେ ନିଜେ ଏ ଜଗତ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ନିଜକୁ ସେଟା ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ତାହା ହଉଛି ନମ୍ରତାର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆଉ ନମ୍ବର 2 ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ସବୁବେଳେ କଣ ହେଲେ? ତଳମୁହାଁ ହେଲେ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ତଳମୁହାଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେ ସଦାବେଳେ ତଳମୁହାଁ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ତଳକୁ ତଳକୁ ହିଁ ଗଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ 7 ପଦ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହେଲେ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ସେ ସଦାବେଳେ ତଳମୁହାଁ ହେଲେ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ ସାଧୁକି ପାରୁଛି ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମୁହଁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କଥା କହିଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ନିଜେ ପବିତ୍ର, ନିଜେ ଧର୍ମମୟ, ନିଜେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ସବୁ କରିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କଣ ଏତେ ତଳକୁ ସେ ତଳମୁହାଁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତଳମୁହାଁ ହେଇକି, ସେ ନମ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ତଳମୁହାଁ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁ ମଧ୍ୟ ଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ତଳମୁହାଁ, କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ତଳକୁ ହେଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ହେଲେ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ସେ ଦାସ ହେଲେ, ଦାସରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତଳମୁହଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ଏତେ ନ୍ୟୁନ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ତଳକୁ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ହେଲେ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ସେ ଦାସ ହେଲେ, ଦାସରୁ ସେ କୃଷି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ଏହା ହଉଛି ତଳକୁ ତଳକୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ହିଁ ସେ ନିଜକୁ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ, କାରଣ ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ସେ 100% ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ 100% ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। କାରଣ ତାହା ହଉଛି ହାଇବ୍ରିଡ ବନ କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ତାହା ଅନେକ ଲୋକେ ଆମେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନମ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ହେଲେ
ଏବଂ ସେ ଈଶ୍ୱର ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଇଗଲେ। ଦେଖ, ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ। ଏହା ହଉଛି ନମ୍ରତାର ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଆମେ ଯଦି ନମ୍ରତା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ଯଦି କଲେକ୍ଟର ଯଦି ତଳକୁ କଲେକ୍ଟର ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ନମ୍ରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ଆଜି ମାନେ ପୋଜିସନ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପୋଜିସନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୋଜିସନରେ ତାର ପୋଜିସନ ତଳର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ନମ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେ ନମ୍ରତା ଗୋଟେ ଏହିପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୁଣ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣ ଅଟେ। ସେ ନମ୍ରତା ଯଦି ଆମେ ରହିବା, ଆଉ ନମ୍ବର ସେ ନିଜକୁ ଅତି ତଳମୁହାଁରେ, ତାପରେ ନମ୍ବର 3ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ରତା, ସେ ସବୁବେଳେ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଆନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ହେବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେବେ। ଏହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ରତାର ଅର୍ଥ, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅପୋଜିଟ ଗର୍ବ। ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବ କରିବେ ସେମାନେ ଯେତେ ହାଇ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ତଳକୁ ହେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଚ୍ଚକୁ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ନମ୍ରତା ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର 3, ନମ୍ରତା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଆଉ ଈଶ୍ୱରରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ପଦ ପଢିବା 8 ପଦ 9 ପଦ, ଏହି କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ପୁଣି ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ତାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ଏଇ ନମ୍ରତା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ସେ ନମ୍ରତାରେ ନିଜକୁ କଣ କଲେ? ସେ ଈଶ୍ୱର ଗୁଣ ଧରି ସେ ସବୁବେଳେ ତଳମୁହାଁରେ, ସମୟ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ହେଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଦାସ ହେଲେ, ଦାସରୁ ସେ ନିଜକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସଦାବେଳେ ସେ ତଳମୁହାଁ ହେଇଗଲେ। ଏଣୁ ଏହି ନମ୍ରତା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ 9 ପଦ ପାଇଛୁ। ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ କଣ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନମ୍ରତା ସହିତ ସହିଲେ। ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ନମ୍ରତାରେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଲେ ଏବଂ ନମ୍ରତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମାଜରେ ସେ ସମାଧି ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ନମ୍ରତା ସହିତ ସେ ପୁନର୍ଥିତ ହେଲେ। ଏହା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁନର୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ନମ୍ରତା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଅତିଶୟ କଣ କଲେ? ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ତାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସମସ୍ତ ନାମ, ଯେତେ ଜଗତରେ ନାମ ଅଛି ତାହା ଯୀଶୁ ନାମ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ତାହା ଏତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ଯେ ଏଇ ନାମ ହେତୁ ଲୋକେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇ ନାମ ହେତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ନାମ ହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋକେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ତାହା ନାମ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଏତେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଯେ ସେଇ ନାମ ଲୋକେ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ ରଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଯୀଶୁ ନାମ ଏତେ ଶକ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ। ଯୀଶୁ ନାମ ଅଟେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦେବ। ଯୀଶୁ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ଅଛି। ଏଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେଇଗଲା ଯେ ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏତେ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ ତଳକୁ ଆସିଲେ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ, ନିଜକୁ ତଳମୁହାଁ କଲେ, ନିଜକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଦାସ ହେଲେ, ଦାସ ସେ ନିଜକୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଏଇ ନମ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନାମ ପାଇ ଆଜି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରାହେଇଛି, ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ସେ ମହାପରାକ୍ରମ ମହାବଳରେ ସେ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସିବେ। ଆଜି ତାହାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ସହସ୍ର, ତାହାଙ୍କ ଦୂତ ଗଣେ କିରୁବ ମାନେ
ଅନେକ ଅହିତ ଲୋକେ ଆଜି ମଧ୍ୟାକାଶକୁ ଆସିବେ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନେକ ଅଲରେଡି ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେଇଛି। ତାର ନାମ ଅଲରେଡି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ପାଇଛି। ତାର ନାମ ଅଲରେଡି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ତିନିଟା ଗୁଣ ହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଲଙ୍ଗ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତ ଆମେ ଆଗତ ଆଜି ବି ଆମମାନଙ୍କ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା, ନମ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ସେବା କରିବା, ଆମେ ତଳ ମୁହାଇବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ସେ ନିଜେ ନମ୍ର ହେଇ ସେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆସୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବା ପ୍ରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମନେ କରି ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଗର୍ବିତ ନୁହେଁ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେ ପାରିବା ନମ୍ର ସହକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିବା, ନମ୍ର ସହିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବାସ କରିବା। କାରଣ ଗର୍ବ ନମ୍ରର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଗର୍ବ। এই গর্ব হচ্ছে সাংসারিক জীবনে দুঃখ আসে, এই গর্ব হচ্ছে বিচ্ছেদ, বিবাদ, হিংসা, কলহ আসিଥାଏ। ଆମେ ଯେତେ ନମ୍ର ହେଇଯିବା, ନ୍ୟୁନ ହେବା ସେତେ ଭଲ। ଆଜି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜଗରା ଜାତି ହୁଅନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ଏଇ ହଉଛି ଗର୍ବର ନାମ। ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏହା ହଉଛି ନମ୍ରତାର ନାମ। ଏଣୁ ମୋ ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆସୁ ଆମେ ନମ୍ରତା ସହକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ এই ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ରହି ନମ୍ର ସହିତ ନମ୍ର ହୃଦୟରେ ସରଳ ହୃଦୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସ୍ଥାନ, ସେ ଉଚ୍ଚ ନାମ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ଆଲୋଚନାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। এই সময় নাগেশ্বর ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ।